ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। आए हैं हम यहाँ करने celebrate, नाचेंगे गाएंगे, our God is great। अपने हाथों को उठा के here is what we gonna say, यीशु तू जिंदा है, we give you praise। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। चलो ਆਪਾਂ मिल के प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है 20 मार्च। हम अपने माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों, परिवार और दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है। वे यीशु मसीह को अपने जीवन के प्रभु के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हम उनके जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता, परमेश्वर की वृद्धि को बोलते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। तो जिक्र को साला लवरे बोश करे बटे का पगराटी का बोश करा पर आंधला करा आंधलस किरा पंडाला बंडाला बच्चन नली का दिन तेरी बागन तेरा बुशे और बोश करे बटे का पगराटी का बोश करा पर आंधला करा आंधलस किरा पंडाला बंडाला बच्चन नली का मुझे तेरी बागन तेरा बुशे रे बोश करे बटे का पगराटी का बोश करा पर आंधला करा आंधलस किरा पंडाला ओमनला बच्चन नली का दिन तेरी बागन तेरा बुशे रे बोश करे बटे का पगराटी का बोश करा ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जिक्र को साला लवरे बोश कर बटे का पगराटी का बोश करा ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जिक्र को साला लवरे बोश कर बटे का पगराटी का बोश करा उसी आंधला करा आंधलस किरा पंडाला बंडाला बच्चन नली का दिन तेरी बागन तेरा बुशे अरे बोश करे बटे का पगराटी का बोश करा जी आंध्रा करा आंधलस किरा पंडाला बंडाला बच्चन नली का ओ दिन तेरी बागन तेरा बुशे रे बोश करे बटे का पगराटी का बोश करा उसी आंध्रा करा आंधलस किरा पंडाला बंडाला बच्चन नली का दिन तेरी बागन तेरा बुशे रे बोश करे बटे का पगराटी का बोश करा ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद जिक्र को साला लवरे बोश करे बटे का पगराटी का बोश करा
जिक्र बजारा बड़े बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा बड़ा बोश किरा बंदला। हम अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु के नाम में जिक्र बजारा बड़े बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा वो सफलता समृद्धि स्वास्थ्य को ग्रहण कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में जिक्र बजारा बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु जिक्र बजारा उसके पंडाला बंडाला वाचा मिलेगा और दिन तेरी बात तेरा बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा हंड्रेला करा हंड्रेस करा पंडाला बंडाला वाचा मिलेगा दिन तेरी बात तेरा बुशे और ये बुश करे बटे कबग्राटी का बोश करा बरा हंड्रेला करा हंड्रेस करा पंडाला बंडाला वाचा मिलेगा और दिन तेरी बात तेरा बुशे रे बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा बरा हंड्रेला करा हंड्रेस धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद जिक्र बजारा बड़े बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद जिक्र बजारा बड़े बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा बरा हंड्रेस करा पंडाला बंडाला वाचा मिलेगा और पंडाला करा हंड्रेस करा पंडाला बंडाला वाचा मिलेगा दिन तेरी बात तेरा बुशे और ये बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा बरा हंड्रेस करा पंडाला बंडाला वाचा मिलेगा दिन तेरी बात तेरा बुशे। हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो स्वास्थ्य और समृद्धि को ग्रहण कर रहे हैं। यीशु कृष्ण के नाम में वो परमेश्वर के वृद्धि में चल रहे हैं। यीशु के नाम में जिक्र बजारा बड़े बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद जिक्र बजारा बड़े बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद जिक्र बजारा उसके पंडाला बंडाला वाचा मिलेगा और दिन तेरी बात तेरा बुशे रे बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा बरा हंड्रेस करा पंडाला और बंडाला वाचा मिलेगा दिन तेरी बात तेरा बुशे रे बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद जिक्र बजारा बड़े बोश का और ये बटे कबग्राटी का बोश करा बरा हंड्रेस करा पंडाला बंडाला वाचा मिलेगा दिन तेरी बात तेरा बुशे और बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा बरा हंड्रेस करा पंडाला और बंडाला वाचा मिलेगा दिन तेरी बात तेरा बुशे और बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा बरा हंड्रेस करा पंडाला बंडाला वाचा मिलेगा और दिन तेरी बात तेरा बुशे रे बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा जी हंड्रेस करा पंडाला बंडाला वाचा मिलेगा दिन तेरी बात तेरा बुशे और ये बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा बरा हंड्रेस करा पंडाला बंडाला वाचा मिलेगा और ये बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा बरा हंड्रेस करा पंडाला बंडाला वाचा मिलेगा और दिन तेरी बात तेरा बुशे रे बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा बरा हंड्रेस के और ये बोश करे बटे कबग्राटी का बोश करा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद इस साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਖੇਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ? ਅਤੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु के दिखने का। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी।
ही समाधान है। यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है। जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है। जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है। जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। हा! आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। ये समय है उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामर्थ दिखाने का, यीशु की दिखने का। आजादी। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੈਪਸੋਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका। ये समय है रैप्सोडी का। आज दिनांक रविवार 20 तारीख और आज का वचन है धन्यवादिता की सामर्थ। 1 थिस्सलुनीकियों इसका 5वां अध्याय और 18वां वचन TLB से, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 10 कोड़ियों की कहानी एक मजेदार कहानी है। यह आभार व्यक्त करने के परिणाम को दर्शाती है। उस दिन प्रभु ने 10 कोड़ियों को चंगा किया, किंतु उनमें से केवल एक धन्यवाद कहने के लिए वापस लौटा। उसकी धन्यवादिता ने उसे केवल चंगाई से बढ़कर कुछ दिया। उसके शरीर का हर भाग जो उसने खो दिया था
वह सब उसे वापस मिल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवादिता हमेशा और अधिक लाती है। हर बार जब आप परमेश्वर और दूसरों के प्रति आभार को दर्शाते हैं तो आप और अधिक आशीषों को ग्रहण करने के लिए दरवाजे को खोल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन अध्ययन है लूका इसका 17वां अध्याय और 11वां वचन से लेके 19वां वचन। अपनी आंखों को बंद करते हैं और मेरे पीछे प्रार्थनाओं को बोलते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता, मेरे जीवन में आपकी भलाई के लिए, उन सभी बातों के लिए जो आपने मेरे लिए किया है और आप अब भी करेंगे। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ? ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे।
स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलੂया। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹਾਈ ਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਉਚਾਈਆਂ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਥੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਥੀਮ ਆ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੈਰੈਕਟਰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਕਰੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪ ਚੁਣਾਵ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜੋ ਚੁਣਾਵ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੁਣਾਵ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੁਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੁਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੁਣਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਚੁਣਾਵ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਆ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਮਰਥ, ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਆ, ਕੀ ਗਲਤ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਗਲਤ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚੁਣਾਵ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਰੂਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਤਪਤ ਉਹਦੇ 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ 9 ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਲੂਤ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਤ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀ, ਜੋ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਲੂਤ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਚੁਣ ਲਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੁਣੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਅਤੇ ਲੂਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਲੂਤ ਨੇ ਜੋ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੁਣਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ?
ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੂਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂ, ਸੋਦੋਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੋਦੋਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੂਤ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅੱਛਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੂਤ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਓ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਲੂਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਉਸ ਸਦੋਮ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਸਦੋਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਲੂਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਚਮਕਦੀ ਆ ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਕੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਆ, ਕੀ ਬੈਸਟ ਆ। ਤੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣਾਵ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਦੋਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਸੋਦੋਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਆ
ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਵਧੀਆ ਆ ਕੀ ਬੁਰਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬੈਸਟ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਕੱਢੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਜਾਣੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਸਹੀ ਆ, ਕੀ ਸੱਚਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੈਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਕਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ? ਸਹੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਲਿੰਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਐਂਡ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ घोषणा दा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत समय घोषणा का। हम अपने हाथों को उठा के आंखों को बंद करके मेरे पीछे घोषणा बोले। जो मुझ में वो उससे जो संसार में बड़ा है। यीशु के नाम में मेरे लिए सब कुछ संभव है। मैं विशेष हूँ, मैं अलग हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ। हालेलुया, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਭੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਭੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੂਸ 'ਤੇ ਮਰੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਜੀਵਿਤ ਆ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉद्धार ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਸੀਹ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਗਿਫਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਲਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। Ankati alabo asi alabo ante baba ruba baba kiko sota laba ebo si talabo ahante ebo si. Be filled with the Holy Ghost. Zika ma ake otale ante eba suhan. O shata yabo si talabo anta ki bos. धन्यवाद पवित्र इनको शब्द देने के लिए को साता पे को ओंकाता एबा ही पाओ सेता। O shatala gota pikatala baanta boki kata sota ya baba baba baba। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ। Kibo sata baba kibo sata baba। O gaba kibo skata la bota ya baba kibo sata la bo anta ebo sita baba baba। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਟਰੂ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਐਂਡ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਪੇਂਟ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਡਿਟੇਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਭੇਂਟ ਦੇ ਲਈ
ਇਹਨਾਂ ਭੇਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਸਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਈ ਕਮਾਂਡ ਐਵਰੀ ਸਿਕਨੈਸ, ਐਵਰੀ ਇਨਫਰਮਿਟੀ ਟੂ ਲੀਵ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਰਿਸਟੋਰਡ, ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਰਿਸਟੋਰਡ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ, ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰਾਜਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੰਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਅਖੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਐਂਡ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.